चरणों में तेरे हम आते, सारा दर्द तुझको देते। चरणों में तेरे हम आते, सारा दर्द तुझको देते। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं,
करते हैं, ओ भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, संकीर्तन वाणी चतुर्भुवन प्रवृत्ति दिन कथा लेके जो सब शब्द കർത്താവേ, നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമായിരിക്കുന്നു. പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനും മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാവുന്നു. നീ മർത്യനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചെരുമാറാക്കുന്നു. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവീൻ എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. 1000 സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസം പോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയും മാത്രമായിരിക്കുന്നു. നീ അവരെ ഒഴുക്കിക്കളയുന്നു. അവർ ഉറക്കം പോലെ അത്രേ. അവർ രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ലുപോലെയാകുന്നു. അത് രാവിലെ തഴച്ചു വളരുന്നു, വൈകുന്നേരം അത് വാടിക്കരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിന്റെ കോപത്തിൽ ക്ഷയിച്ചും നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ ഭ്രമിച്ചും പോകുന്നു. നീ ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളുടെ രഹസ്യഭാവങ്ങളെ നിന്റെ മുഖപ്രകാശത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാളുകളൊക്കെ നിന്റെ ക്രോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഞങ്ങളുടെ സംവത്സരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെ കഴിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാല 70 സംവത്സരം ഏറെ ആയാൽ 80 സംവത്സരം. അതിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖം അത്രേ. അത് വേഗം തീരുകയും ഞങ്ങൾ പറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. തോന്നണമേ, കാലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദയ കൊണ്ട് തൃപ്തരാക്കണമേ. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്കും. നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സംവത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാകയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ. അതേ, ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കി തരണമേ. ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കും. പ്രാർത്ഥനകളെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയ മാതാവ് നമ്മളെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം താൻ പ്രിയം വെച്ചിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു. हमारे प्यारे माता जी परमेश्वर के ऊपर विश्वास और आशा रखते हुए ये संसार में अपने जीवन को बिताई। परमेश्वर के समय जब आप पहुँचा तो परमेश्वर ने उसको अपने विश्राम स्थान में बुला लिया है। उसका पार्थिव शरीर
हम और हमारे सामने है कि आत्मा खुदा परमेश्वर के पास चली गई है। उसके पार्थिव शरीर को हम अंतिम संस्कार देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमें एक बड़ी आशा के साथ ये पार्थिव शरीर को यहाँ हम दफन करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तुर्की का आवाज़ के साथ। उसी समय पर हमारी माता जी छूटेंगे और प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए और पवित्र लोगों के साथ संगति के लिए उठा लिया जाएगा। ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास के आधार पर हमें माता जी को यहाँ पर अंतिम संस्कार दफन करने के लिए हम यहाँ पर आ पहुँचे और एक आखिरी समय पर क्षण पर हम परमेश्वर की ऊपर भरोसा रखते हुए हमें ये पार्थिव शरीर को यहाँ पर दफन करेंगे। ये प्रार्थना के साथ अगर जैसे मैंने वहाँ पर बोला जितने लोग हमारा माता जी को देखना चाहते वे लोग यही प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह तू जल्दी आ जा, प्रभु यीशु तू जल्दी आ जा, ताकि जब वो आएगा तो हमारी माता जी जुड़ेंगे, हम बदल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आसमान पर उड़ा लिया जाएंगे। ये हमारा विश्वास है, वो आशा है। आशा के साथ हम ये पार्थिव शरीर को हम दफन करेंगे और जितने लोग ये विदाई के द्वारा दुखी हैं उनकी आश्वासन शांति के लिए, मन की शांति के लिए हमें प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सबों को शांति देने के लिए उसी आशा में दिल में भरे रहे। ये भरे रहे या मेरी प्रार्थना और कामना है। और परमेश्वर के वचन में ये जी उड़ने वालों को मृत्यु से जी उड़ने के विषय में कुछ आयतें लिखी गई हैं। वो आयतों को यहाँ पर हमें पढ़ेंगे और क्योंकि हाँ जी ये माता जी के लिए नहीं पढ़ रहे, जितने लोग यहाँ पर करते हैं वे लोगों के लिए ये वचन को पढ़कर सुनाना चाहते हैं। हम सभी लोग परमेश्वर दास करों से कुछ लोग ये पदों को निकाल कर पढ़कर सभी को सहायता करने के लिए നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥം മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികിലും ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ദൈവത്തിന് വിരോധമായി സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികളെന്ന് വരും. മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല, ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥമത്രേ. നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിലിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൽ മുദ്ര കൊണ്ടവരും നശിച്ചു പോയി. നാം ഈ ആയുസ്സിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും മനുഷ്യന്മാരത്രേ. और जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठा गवाह ठहरेंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में जो सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक മാംസമല്ല, മനുഷ്യരുടെ മാംസം വേറെ, കന്നുകാലികളുടെ മാംസം വേറെ, പക്ഷികളുടെ മാംസം വേറെ, മത്സ്യങ്ങളുടെ മാംസവും വേറെ. സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളും ഭൗമ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ട്. സ്വർഗീയ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ, ഭൗമ ശരീരങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ. സൂര്യൻ്റെ തേജസ് വേറെ, ചന്ദ്രൻ്റെ തേജസ് വേറെ, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തേജസ് വേറെ. നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ തേജസ് കൊണ്ട് ഭേദമുണ്ടല്ലോ. മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം ആവണം തന്നെ. ദ്രവത്വത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു, അദ്രവത്വത്തിൽ ഉയർപ്പിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചതാണ് ഈ 15-ാം അധ്യായം മുഴുവനും വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മരിച്ചവർ ഉയർത്തുന്നില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയർത്തിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അത് ഇമ്പോസിബിളാണ്. കർത്താവ് ഉയർത്തു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ
ആ കർത്താവിൽ അധിവസിച്ച ആത്മാവിനാൽ അവൻ നമ്മുടെ മർത്യശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ തത്വം വരെ പഠിപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം താനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് തേജസ് വേറെ വേറെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിച്ച് പോകുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർത്തി വരുമ്പോൾ അവരുടെ തേജസ് അത് സ്വർഗീയ നിലവാരം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. മൂന്നാമത് തൻ്റെ വാദം എങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടിയാണ് 50 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്നത്. ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാം. കർത്താവ് കാഹളം ജ്വലിക്കും, കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടെ മുടിയിട കൊണ്ട് നമ്മൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ സകല സംശയ നിവാരണവും നടത്തുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് 15-ാം അധ്യായം. അതുകൊണ്ട് കുരുന്നരോട് ഒടുവിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഹേ മരണമേ ഇതിന് ജയമെവിടെ, ഹേ പാതാളമേ ഇതിന് വിഷമുള്ളവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാവരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ സ്വീകരിപ്പാൻ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒടുവിലത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്ന 58-ാം വാക്യം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? കർത്താവിന് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരാകും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളോടുള്ള പൗലോസിൻ്റെ ആഹ്വാനമാണ്. മരിച്ചവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉന്നതമായ ഒരു പദവി നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ക്ഷീണിതരാകാതെ കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ സർവ്വത എന്നും വർദ്ധിച്ചു വരുവാനുള്ള ആഹ്വാനം പൗലോസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളായിരിക്കും നമ്മളും എനിക്കിതുപോലെ കാലം ഓർപ്പിക്കുവാനുള്ളത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയ മാതാവ് നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി. ഒരു ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ദാസി കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് തേജസ് പ്രാപിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപ് പ്രത്യാശയോടെ നാം കാണുന്നതിനാൽ ആ പ്രത്യാശയിൽ നിൽക്കുക. ഒപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതിനേക്കാൾ അധികം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ച് കർത്താവിനുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളെ കഴിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനി ഒരാൾക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 24 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ആരും ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല. ജീവിച്ചിരുന്ന് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല. ഇത് നീ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യെസ്. അവൾ അവനോട്, ഭൂകർത്താവേ, ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവമായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി തന്റെ സഹോദരൻ. നമുക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് വരുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യം കർത്താവ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ മാതാവ് നമ്മളെ കടന്നുപോയി. കർത്താവ് എന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. കർത്താവ് എത്രയും വേഗം പ്രത്യക്ഷനാകുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം നമുക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ നമുക്ക് വർദ്ധിച്ചു വരാം. കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ പ്രിയ അമ്മച്ചി ഈ ലോകത്തിലായ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണമായി തേജോരൂപിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു സുദിനമുണ്ട്. നക്ഷത്രവും തമ്മിൽ പ്രകാശത്തിന് വ്യത്യാസമുള്ളതുപോലെ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിച്ചവർ, വിവിധ നിലകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടവർ, അത് തക്കതായ തേജസ്സോടുകൂടെ അവർ ഉയർത്തി വരുന്ന ഒരു നാള് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ നമ്മൾ അമ്മച്ചിയുടെ ഈ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം ഇവിടെ സംസ്കരിപ്പാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അമ്മച്ചി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ Well
കാണിക്കാൻ ചുമനം കൊടുക്കാണ്ട് ചുമനം കൊടുക്കാൻ ഇതിൽ ഇത് മക്കൾ രണ്ടുപേരും സാമും രാജും മുൻപോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ തലയണ എടുത്തിട്ട് വേണം അടയ്ക്കാൻ തലയണ എടുക്കുക പാദത്തിൻ്റെ കറക്റ്റല്ലേ? ആനന്ദം കൊണ്ടു ആശ്വാസം നൽകി പാരിലെ വാസത്താൽ ഉള്ളം നീറുന്നേ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പാസ്റ്റും ഇങ്ങോട്ട് തല അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കാല് വളരെ എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ അവരെ എടുത്ത് വെച്ചോ. കിട്ടില്ല ചവിട്ടോ അവനെ സൈഡില് സൈഡിൽ ആൻ്റെ പിടി ആൻ്റെ പിടി ഇതാരെ ചോട്ടല്ലോ അവർക്ക് പോനെ ബാക്കി ആര് ചെയ്തോളൂ. ഇനി കയറി വിട്ടോളൂ, അവരെടുത്തോളൂ, അവർക്കറിയാം. And the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. हे भाइयों, നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു മരിക്കുന്ന നിദ്ര കൊണ്ടവർക്കും വകയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും. ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. പ്രിയ മാതാവേ, നീ പോയി വിശ്രമിച്ചുകൊള്ളുക. കാലാവസാനത്തിങ്കിൽ നിന്റെ ഓഹരി ലഭിപ്പാൻ നീ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് വരെ വിശ്രമിക്കേണ്ടതിനെ നിന്നെ പൂഴിയിൽ നിന്നും മണ്ണിൽ നിന്നും എടുത്തുള്ളതാകയാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ പൂഴിക്കും മണ്ണിനുമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് വരുവോളും വിശ്രമിച്ചുകൊള്ളുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. നമുക്ക് മധ്യപക്ഷ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിതാവും
സർവാശ്വാസങ്ങളുടെ ഉറവിടവുമാകുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, സമയഭേദം കൂടാതെ സ്ഥലകാല വ്യത്യാസം കൂടാതെ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്കടുത്തു വന്ന് തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആശ്വാസവും ദൈവിക സമാധാനവും പ്രാപിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളെ വിട്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതായ ഞങ്ങളുടെ വാത്സല്യ മാതാവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദിവസത്തില് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരേണ്ടതിനായി മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കാൻ ഈ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരികെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവിക സമാധാനം അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അന്നേ ദിവസം കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മാതാവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് മുഖാമുഖമായി കാണാമെന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരുനാമത്തിന് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ ദാസിയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്നതായ പ്രിയ മക്കളായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മരുമക്കൾക്കായി, കൊച്ചുമക്കൾക്കായി, പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, നീ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയുള്ള എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ അവിടുത്തെ വിലപ്പെട്ട ദാസന്മാരെ ദൈവമായ കർത്താവ് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോടുകൂടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ അവിടുന്ന് പിന്നെയും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണം. ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ സഭയ്ക്കായി സ്തോത്രം, ശുശ്രൂഷകനും കുടുംബത്തിനുമായി സ്തോത്രം. താവേ, നിന്റെ കൃപ ധാരാളം നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും നീ അവിടുന്ന് പകർന്ന് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ അയക്കണമേ. രക്ഷിതാവും പ്രിയ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിവിനയമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയോടെ കേൾക്കണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവും പ്രിയ രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ചു വഴി നടത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും വിശേഷാൽ പ്രിയമാതാവിന്റെ വേർപാടിൽ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയ മാതാവിനെ നമുക്ക് ജീവനോടെ പിന്നെയും തേജസ്സോടെ കാണാമെന്നുള്ള ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും പിരിഞ്ഞു പോകാം. കർത്താവ് നമ്മുടെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. IPC ശാലയം ചർച്ചിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടേ പോകാവൂ എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു.